टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एसआर नगर चौरस्ता उमेश चंद्र स्टैचू के चौरस्ते के पास एक प्राइवेट ट्रैवल्स की गाड़ी जो मियाँपुर से हैदराबाद BHL से राजमंड्री जा रही थी, अचानक उस गाड़ी में एसआर नगर आने के बाद अचानक गाड़ी में से आग लगी, जिसकी वजह से करीब 20 से भी ज़्यादा पैसेंजर उस बस में सवार थे। आग को देखकर फौरी बस में से पूरे पैसेंजर बाहर आने में कामयाब रहे और महफूज भी रहे। और ये हादसा कैसा हुआ, इस मामले में एसआर नगर पुलिस तहकीकात कर रही है। ये ट्रैवल्स की बस आज बरोज़ जुमेरात की रात को 11:30 बजे ये BHL से निकली थी 10:30 बजे, जो 11:30 बजे वो बिल्कुल एसआर नगर चौरस्ते पर पहुंची। और उसी दरमियान एसआर नगर चौरस्ते पे पहुंचने के बाद वहां पर अचानक गाड़ी में से आंच लगी, जिसकी वजह से काफ़ी पैसेंजर्स उसमें सवार थे। करीब 20 से भी ज़्यादा पैसेंजर सवार थे और वहां पर पूरे पैसेंजर महफूज बाहर आ गए और थोड़ा लगेज उनका जल गया, हमें इससे इत्तला मिल रही है। बहरहाल मुकामी लोगों ने इसको देखकर मुकामी एसआर नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी है। एसआर नगर पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी इसकी इत्तला दी। DRF टीम के अलावा फायर इंजन्स मौके वारदात पर पहुंचकर आग को काबू में लाया गया है और तमाम पैसेंजर्स को महफूज बाहर निकाला गया है। और जैसे ही इत्तला मिलते ही वेस्ट जोन के DCP SM विजय कुमार ने मौके वारदात पर पहुंचे और वहां पर जायज़ा लिया है और बस को पूरी तरह से देखा और पैसेंजर से भी बातचीत की और बस के ड्राइवर से भी बातचीत की। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए वेस्ट जोन DCP ने सारे तफसीलात बताया ये जा रहा है कि रोज़ की तरह ये आज भी हैदराबाद BHL से राजमंड्री की तरफ जा रही थी। अचानक 11:25 और 35 मिनट के दरमियान ये एसआर नगर सिग्नल्स उमेश चंद्र स्टैचू के पास ये हादसा पेश आया। उन्होंने ये कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि सारे पैसेंजर महफूज बाहर निकाला गया है और मुकामी लोगों की मदद से और मुकामी एसआर नगर की पुलिस की मदद से तमाम पैसेंजर्स को महफूज निकाला गया है और लगेज भी निकाला गया है। थोड़ा लगेज डैमेज हो गया है क्योंकि बस 40% से भी ज़्यादा बस जल चुकी थी और बस जलने की वजह क्या है, इस मामले में एसआर नगर पुलिस तहकीकात कर रही है। DCP ने बताया है कि ये एक्सीडेंटली हादसा है तो इसे देखा जाएगा, या तो इसी इंक्वायरी की जाएगी। एसआर नगर पुलिस इस मामले में वेस्ट जोन DCP SM विजय कुमार ने हिदायत दी है ACP एसआर नगर और इंस्पेक्टर एसआर नगर को कि इस बस की RTA वालों को इत्तला देकर इसकी इंक्वायरी करे, या बस कंडीशन ना होने की वजह से यह हादसा पेश आता तो ट्रैवल्स की कंपनी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, या फिर यह एक्सीडेंटली हुआ तो उसे छोड़ा जाएगा। बहरहाल इस मामले में केस इंक्वायरी करने की SM विजय कुमार वेस्ट जोन DCP ने इस चीज़ का खुलासा किया है। TV 11 से बातचीत करते हुए तमाम तफसीलात उन्होंने बताया। बहरहाल जैसे ही इत्तला मिलते ही वेस्ट जोन DCP के अलावा NZO नाइट ड्यूटी ऑफिसर और ACP एसआर नगर, इंस्पेक्टर एसआर नगर SIs और उनकी टीम ने मौके वारदात पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड की और DRF टीम की मदद से तमाम पैसेंजरों को महफूज निकाला गया है इस बस में से। और बस करीब 40% से भी ज़्यादा बस जल चुकी है। एसआर नगर चौरस्ता उमेश चंद्र स्टैचू के पास बरोज़ जुमेरात को 11:35 को ये हादसा पेश आया। नाज़रीन, आप देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज़ और इस मामले में एसआर नगर पुलिस तहकीकात कर रही है। ये था आज का ब्रेकिंग न्यूज़, हम आपको बता रहे थे एसआर नगर से। उर्दू, तेलुगु, हिंदी खबरों के साथ साथ पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज़ के लिए देखते रहिए TV 11 न्यूज़। नाज़रीन, जो लोग हमारे इस TV 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందండి ఇది? మియాపూర్ టు సీతనారాయణ. మియాపూర్ నుండి సీతనారాయణ. ఓకే, ఎలా జరిగింది? సెల్ఫ్ మోటార్ కాడ నుండి ఫైర్ అయిపోయింది సార్. సెల్ఫ్ మోటార్ డైమండ్ కాలిపోయి ఇంజిన్ నుండి మేము మంట తీసుకున్నాం. ఎన్ని మెంబర్స్ ఉంటాయి? ప్యాసింజర్ ఎన్ని మెంబర్స్ ఉండే దీంట్లో? అప్పుడు ప్యాసింజర్స్ ఎన్ని మెంబర్స్ ఉంటాయి? 20 మంది. ఓకే, ఎవరికి ఏం కాలేదు? ఏం కాలేదు.
ఎలా గమనించారు మీరు మంటలు వస్తున్నాయని? ఎవరు చెప్పారు మీకు? ఎలా? మా వాడు కింద దిగిపోనానండి, పొగలు వస్తున్నాయి, బండి ఇటు వస్తుంది, బండి ఇటు ఎక్కిపోతుంది, చూడంటే పొగలు వచ్చేస్తుంది, చూడంటే మా వాడికి మంట వచ్చేస్తుంది, దిగిపోయినాము, అందరూ నింపించాము, ప్యాసింజర్లు అందరూ నింపించాం. ప్యాసింజర్కి ఏం కాలేదు. డైలీ వెళ్తుందా ఇది? డైలీ వెళ్తుందా బస్సు? ఇది డైలీ వెళ్తుందా బస్సు? డైలీ వెళ్తుంది సార్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది? మియాపూర్ టు సీతనారం, రాజమండ్రి దగ్గర. రాజమండ్రి దాకా వెళ్తుంది. డైలీ సార్. మీ పేరు? శ్రీనివాస్ సార్. ట్రావెల్స్ పేరు? సాయి బాలాజీ అండి. ఎక్కడ ట్రావెల్స్ ఇది? హైదరాబాద్ అండి. 11:25 టైంలోన ఇట్లా బస్సు పోతుండే సార్. పోతుంటే కరెక్ట్ ఏమైందంటే వాడు ఏసీ ఆన్ చేసిందంట. మేము తీసుకున్న రిపోర్ట్ పరంగా ఏసీ ఆన్ చేసిందంట. ఆ పిల్లోడు ఎవరైతే టికెట్ కొట్టేవాడు ఉంటాడో ఆ పిల్లోడిని అడిగినాం మేము, ఇది ఉండేది. వాడు అన్నాడు, ఆ పిల్లోడు కరెక్ట్ ఇట్లా ఏసీ స్విచ్లు ఆన్ చేయడం, ఫీజులు పడిపోయి మొత్తం బ్లాస్ట్ అయింది. అంటే సీటు, డ్రైవర్ సీట్ వెనకాల నుంచి బ్లాస్ట్ మొత్తం అంటుకున్నాయి. ప్యాసింజర్లు 4 ప్యాసింజర్లు ఉందంటే ఈడ నుంచి బయట తీసినాం మేము అని చెప్పి చెప్పిండు బ్రో. తీసినాడు 11:28 నుంచి మొత్తం పగలు అంటుకున్నాయి. మెట్రో నుంచి వాటర్ తీసుకుని అప్పుడు ఆర్పిరు 11:35 నుంచి ఆపిన తర్వాత పైన వచ్చి మొత్తం ఆపింది, మొత్తం క్లియర్ అయింది బ్రో. అప్పటికే పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు. బట్ ఏమైందంటే సేఫ్ అయినారు ప్యాసింజర్లు, అది మంచిగా అయింది. బట్ పిల్లలు గట్ట పడుకున్నారు. ఇక్కడ 20 minutes పైనే ఆగింది బస్సు. ఎందుకు ఆగిందంటే మామూలుగా ఆగిందేమో అనుకున్నాము. అయితే బస్సు కాలిపోతుందని అప్పుడు ఎగ్గొట్టారు. పిల్లల్ని ఎత్తుకుని తీసుకొని వచ్చేటప్పటికి కింద నుంచి పొగలు వచ్చేసి కింద నుంచి మంటలు వచ్చేసి దిగేటప్పుడు కింద నుంచి మంటలు వచ్చే టైంలో మేము దిగాం సార్. అప్పుడు మేము దిగాక అప్పుడు ఫ్రంట్ కూడా బాగా కాలిపోయింది. ఓకే, మీరు టోటల్ ఎన్ని ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు మీరు బస్సులో ఉన్నప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది? ఇది మా బస్ కాదు సార్. ఓకే, మా బస్ కాదు. మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా వెళ్తున్నారు? మియాపూర్ నుంచి? మియాపూర్ కాదు సార్, మేము కుక్కట్పల్లి నుంచి ఎక్కువ. ఓకే, నుంచి తాళ్ళపూడి మాది దిగాలి. రాజమండ్రి. తాళ్ళపూడి. ఓ, ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా? ఏదైనా జరిగింది? లగేజ్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయిందమ్మా? లగేజ్ అయితే ఇప్పుడు తీసి ఇచ్చారు సార్. ఇంకా మాది ఇంకా ఇవ్వలేదు, ఇక్కడే ఉంది. ప్యాసింజర్ని అలర్ట్ చేయలేదు, ఫైర్ అవుతుందో వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసరి 10 minutes 20 minutes వరకు మేము పడుకొని ఉన్నాము. బస్సు సగం పైన ఖాళీ అయ్యే వరకు కూడా మాకు ఎవరు చెప్పలేదు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వెళ్తుందండి ఈ బస్సు? మేము కుక్కట్పల్లి నుంచి. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? రాజమండ్రి. రాజమండ్రి. ఓకే, ఎలా జరిగింది మీకు ఏమైనా తెలుసా? మీరు అప్పుడు మేము బస్సు లోపల ఉన్నామండి. కింద నుంచి మంటలు వస్తున్నాయి అని చెప్తే మేము కిందకి అప్పటి వరకు కూడా, అంటే బస్సు ఆగి 20 నిమిషాల పైన అయింది కానీ మనకి చెప్పలేదు. తర్వాత పొగలు మంటలు కాలుతుండగా చెప్పారు బస్సు. లగేజ్, మీ లగేజ్ తీసుకున్నారా? లగేజ్ లోనే ఉంది, లోపటే ఉంది. మా పిల్లలు పడుకున్నారు. పిల్లల్ని ఎత్తుకొని తీసుకుని వచ్చేటప్పటికి ఇంకా మంటలు కింద నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మీ పేరమ్మా? నా పేరు మీ పేరు చెప్పండి. భవానీ. ఈరోజు దాదాపు 11:30 రాత్రి టైంలో మన ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉమేష్ చంద్ర స్టాచ్యూ దగ్గర ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు కుకట్పల్లి ఏరియా నుంచి అది రాజమండ్రికి వెళ్తున్న బస్సు అకస్మాత్తుగా ఇంటర్నల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల అంటున్నారు. అది ఫైర్ అంటుకొని అది భాగశః కాలిపోయింది. ఫ్రంట్ సైడ్లో బస్సు కాలిపోయింది. బట్ అది ఆ ఫైర్ పెరిగే ముందే బస్సులో ఉన్న ప్యాసింజర్స్, సిబ్బంది అందరూ కూడా బస్సు వెంటనే దిగి కిందకు వచ్చేశారు. కాబట్టి ఎవరికి కూడా ఎటువంటి చిన్న గాయాలు కూడా కాలేదు, ఎవరికి కూడా ఎటువంటి హాని కూడా జరగలేదు. బస్సు ఒక 30-40% వరకు కాలిపోయింది. బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికుల వాల్యుబుల్స్, బిలాంగింగ్స్ కూడా కొంచెము డ్యామేజ్ అయింది అని తెలుస్తుంది. తర్వాత మిగతా బస్సులో ఉన్న మిగతా వాల్యుబుల్స్ ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయడము, తర్వాత బస్ని రోడ్ నుంచి సేఫ్గా టోయింగ్ చేయడము, తర్వాత ప్రయాణికుల వస్తువులను గుర్తించి వాళ్లకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడము, ఇటువంటి కార్యాలను ఇప్పుడు మన ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీస్ అధికారులు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ బస్సులో ఈ ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ ఎందుకు జరిగింది, దీనికి ఏదైనా నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగిందా లేదా అది అకస్మాత్తుగా జరిగిందా అనేది మన మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్
ఎక్స్పర్ట్స్తో అది ఇన్స్పెక్షన్ చేయించి తర్వాత చట్టపరంగా చర్యలు కూడా తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. పోలీసు ఉండాలి, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు నాదేం తీసుకోవచ్చు, కన్ఫ్యూజన్లో తీసుకోవచ్చు, లేదా వాళ్ళకి కాలిపోతే అరే పోయింది కదా అని ఇంకోటి తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి అది అండర్ వీడియోగ్రఫీ. తర్వాత ఎవరు ఏ ప్రాపర్టీ ఎవరికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినా అన్ని డీటెయిల్గా రాసుకొని ఫోటో పెట్టుకొని డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకుంటారు. 1 by 1 చేస్తారు, అదే పని.